یہ دورہ تھا کیا کچھ پایا، کس طرح سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر میری کانسٹیٹوئنسی میں سری نگر، پلوامہ، گاندربل، بڑگام وغیرہ میں زیادہ تر علاقوں میں جب موقع ملے تو جا سکوں. پرسوں کنگن میں تھا، آج چرار شریف آیا ہوں، اس سے پہلے شوپیان گیا تھا. تو لوگوں سے رابطہ ہو، لوگوں سے بات ہو، سیاسی حالات پہ بات ہو، ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ بات ہو. تو اسی سلسلے میں آج چرار شریف بھی آیا تھا اور علمدار کے بارگاہ میں بھی زیارت ہوئی اور یہاں پہ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی. ایڈمنسٹریٹو معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے بتائی، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. تو اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اسی سلسلے میں آیا تھا. اگر صاحب جس وجہ سے کل الیکشن کمیشن انڈیا نے آبزرورس یہاں پر ایک کیے ہیں، تو امید ہے کہ اب یہاں پر بھی خاصا بڑگام کانسٹیٹوینسی میں اسمبلی الیکشن ہوگا. امید ہے آپ کو؟ ہاں، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے. اسی طرح سے اسمبلی اگر ڈیزالو ہو تو 6 مہینے کے اندر اندر دوسری اسمبلی قائم ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس رجیم نے 2018 میں جب یہاں کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو ڈیلے کیا الیکشنز میں، کیونکہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا. اس ڈیلے کے پیچھے ایک سازش تھی، اسمبلی جو ہے وہ ان پلیس نہ ہو اور یہ چور دروازے سے 370 کا فیصلہ گورنر کے دستخط سے کروا سکے. اور وہ بہت بڑی آئینی اور قانونی چوری انہوں نے کی، اور وہ تبھی ممکن ہو پایا جب انہوں نے پھر سے ہی کہوں گا کہ غیر قانونی طور اسمبلی کو اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 6 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کیے اور اس کو خالی رکھا. اسی طرح سے جب بڑگام کی اور نگروٹا کی، یا اسی طرح سے کوئی بھی اگر سیٹ بیچ میں خالی ہو جاتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے. اب 1 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے. بڑگام کے بائی الیکشنز کا انتظار ہے وہاں کے لوگوں کو، نگروٹا کے لوگوں کو وہاں کے بائی الیکشنز کا انتظار ہے. تو کل آبزرورز کے حوالے سے کوئی خبر ملی تھی کہ آبزروروں نے شاید اپوائنٹ کیے ہیں یا کرنے والے ہیں. تو امید ہے کہ بہار کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑگام کے بائی الیکشنز کا بھی اعلان ہوگا. اس سچویشن کو آپ اس وقت کس طرح دیکھیں، کیونکہ جس طرح سے لداخ حملے کے صبر کا پیمانہ جب حد سے گزر گیا تو وہ سڑکوں پہ آئے، اس کے بعد سنم ونشو کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں لداخ کہاں پر جا رہا ہے؟ لداخ وہیں پہ جس کا خدشہ جس کا اظہار ہم نے کہا تھا کہ جب جموں کشمیر کی ریاست کو بے اختیار کیا گیا تھا، اسٹیٹس گرایا گیا تھا اور تقسیم کیا گیا تھا، ہم نے تب کہا تھا کہ، اور آج بھی وہی بات دہراتے کہ یہ ریاست کے حق میں نہیں ہے، یہ ڈس امپاورمنٹ ریاست کے حق میں نہیں ہے. تو آج ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوا اور اس بات کا احساس ہوا جو شاید اس وقت خوش تھے ان معاملات سے، ریاست کے ڈویژن میں خوش تھے، ریاست کے ڈس امپاورمنٹ میں خوش تھے، ریاست کے اسٹیٹس کو گرانے میں خوش تھے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک
तब का जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। अब फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज़ ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक कि इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले, तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके ज़रिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज़ लड़ाई में हम उनके साथ हैं, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, और 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए प्री 2019 वाला। तो अगर उनकी वो डिमांड है, हम उसके साथ भी है। तो ये हम सब की लड़ाई है। अगर साहब एक और सवाल, लोग कंफ्यूजन में है, अगर साहब 370 या बाकी चीज़ों की वकालत करते हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो इदार में है वो लोग खाली स्टेट रूट पे अटके हुए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए, और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, उस लड़ाई पे कायम। बड़गाम सीट के लिए किस तरह की तैयारी है? इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो देखते, तैयारी अभी शुरू। एक सवाल, क्योंकि जिस तरह से CM ने कहा था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, शायद बीजेपी चाहती है उसे CM बनाया जाए, उसके बाद स्टेट होल्ड रेस्टोर किया। हालांकि आपने भी बैक किया था, उसे कहा था कि ये वही बात है जो उमर अब्दुल्ला ने कही, मतलब वो अपने कोल पे है, हम बीजेपी को कभी भी यहाँ पर इक़्तिदार संभालने नहीं देंगे। तो क्या कुछ अब करने की जरूरत है? पार्टी किस तरह से ये मुझसे सवाल पूछा गया था जर्नलिस्ट के जरिए, आप ही के फ्रेटर्निटी के जरिए, कि इस तरह का बयान आया है, तो आप उस बारे में क्या कहते हैं। मैंने यही बात कही और आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल में, कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए।